Hey everybody, how are you all doing? I hope all of you are doing quite great. And today we are going to start with the prepositions which are very likely to be asked in the HS and HSLC examination, that is class 10th and class 12th. So this is going to be my first video in Assamese language. Alright, so let's start. Class 10 আৰু class 12 or examinationত aware of আৰু be aware of এই দুটা শব্দক লৈ preposition sectionত বহুত questions আহিছে যদি পৰীক্ষাত aware আৰু be aware এই শব্দ দুটা থাকে তাৰ পাছত blank space এটা থাকে আৰু preposition বহাব দিয়ে so it's always going to be of answer to সদায় of হ'ব so let's look at the meaning aware of মানে হৈছে সজাগতা তুমি যদি কোনো এটা কথা জানি থৈ দিয়া বা তোমাৰ চাৰিওফালৰ বিষয়ে তুমি জানা so you are aware of that for example তোমাৰ পাছফালে এটা snake আছে আৰু তুমি জানা যে snake আছে so you can say I'm aware of the snake আৰু ধৰি লোৱা কোনো এটা particular news আহিছে লকডাউনৰ news আৰু তুমি সেইটো গম পাই আছা বা জানি থৈ দিছা so you can say I am aware of the lockdown and so on be aware of মানে হৈছে সতৰ্ক হৈ থকা কোনো এটা ডেঞ্জাৰৰ পৰা বাচিবৰ বাবে সতৰ্ক হৈ থাকিলে আমি ক'ব পাৰো be aware of for example তোমাৰ পাছফালে এটা snake আছে আৰু তুমি ক'ব লাগে যে কোনোবা এটা বন্ধুক ক'ব লাগে যে সেই সাপটোৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ থাকিবা so for that we can say always be aware of the snake or be aware of the snake or you should be aware of the snake and so on so মনত ৰাখিব লগা কথাটো হৈছে কি aware আৰু be aware লগত সদায় preposition of to বহিব here I have given two questions related to aware of and be aware of and they were asked in the examinations in the past so you can try solving them okay now let's talk about agree with আৰু agree to এই দুটা বহুত কমন কোৱেশ্চন হয় preposition sectionৰ বাবে HSLC আৰু HS examinationৰ বাবে so anyway agree with মানে হৈছে কাৰোবাৰ সৈতে আমি সন্মত হোৱা for example যদি আমি আমাৰ দেউতাৰ সৈতে সন্মত হওঁ so we can say that I agree with my father কিন্তু কিবা এটা কৰিবলৈ যদি সন্মত হওঁ বা কোনো এটা কথাত যদি সন্মত হওঁ বা কোনো এটা যদি লজিকৰ সন্মত হওঁ বা পইণ্টত সন্মত হওঁ তেনেহ'লে আমি কম agree to for example যদি মই কোনো এটা মোবাইল বেচিবলৈ এগ্ৰি কৰোঁ বা সন্মত হওঁ তেনেহ'লে I can say I agree to sell the phone কিন্তু I agree with sell the phone কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে on the other hand যদি কাৰোবাৰ লজিকত তুমি সন্মত হোৱা তেনেহ'লে তুমি ক'ব পাৰা I agree to his logic to his ideas to his points but with নহ'ব so মানুহৰ লগত সন্মত হ'লে আমি কম agree with কিন্তু কোনোবা এটা কথাত যদি সন্মত হওঁ কিবা এটা কৰিবলৈ সন্মত হওঁ তেনেহ'লে আমি কম agree to Another preposition which has been asked in the examinations quite frequently is satisfied with satisfied যেটো verb আছে তাৰ লগত সদায় preposition with বহে বেলেগ বহিব নোৱাৰে and এইটো যদি আমি জানি থৈ দিওঁ যে satisfied লগত with বহে so satisfied ৰ পাছত যদি খালি ঠাই থাকে আৰু preposition বহাব দিয়ে তেনেহ'লে the answer is always going to be with so we just need to remember this for example তুমি যদি চাহ খাই বহুত ভাল পাইছা বহুত সন্তুষ্টিত হৈছা you can say I am satisfied with the tea যদি গেম খেলি বহুত ভাল লাগিছে কোনো এটা particular game তেনেহ'লে তুমি ক'ব পাৰা I am satisfied with the game so that's it তুমি যদি লাইফত বহুত সন্তুষ্ট তোমাৰ লাইফটো তেনেকুৱাই তুমি ভাল পোৱা তেনেহ'লে you can say I am satisfied with my life আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে লাষ্ট prepositionটো হৈছে boast of boast মানে হৈছে কোনো এটা particular বস্তুক লৈ বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুক লৈ গৌৰৱ দেখুৱা মানে নৰ্মাল ভাষাত আমি বাহাদুৰি দেখুৱা বুলিও ক'ব পাৰো so তাৰ লগত সদায় of prepositionটো বহে for example তোমাৰ যদি গাড়ী আছে আৰু তুমি তাক দেখাই ফুৰি থকা বা লেভেল মাৰি থকা so you can say that I am boasting of my car or bike or anything like that so আমাৰ জাস্ট মনত ৰাখিব লাগে যে boast লগত of বহিব আৰু বেলেগ preposition নবহিব পৰীক্ষাৰ point of view পৰা যেহেতু আমি গম পালো aware লগত কি বহিব agree লগত কি বহিব পাৰে লগতে satisfied লগত কি বহিব পাৰে let's look at some questions so ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে I am aware that the news so আমি অলৰেডি জানো যে aware লগত only one preposition বহিব পাৰে সেয়া হৈছে of so answerটো ইয়াতে হ'বগৈ তোমাৰ of okay so next question to চাওঁ I don't agree that him আছে কিন্তু তুমি চাব লাগিব agree লগত তোমাৰ দুটা বস্তু বহে এটা বহে তোমাৰ to এটা বহে with
কিন্তু উইথ কেতিয়া বহে মানুহ থাকিলে আৰু টু কেতিয়া বহিব কোনো এটা কাম থাকিলে বা কোনো এটা বস্তু থাকিলে বা কোনো এটা কথা থাকিলে অলৰাইট চ' ইয়াতে কোন আছে হিম মানে তোমাৰ কি হ'ব তেওঁক মানে মানুহ অলৰাইট চ' যদি মানুহ হয় ইয়াতে কি হ'ব উইথ আই ডোণ্ট এগ্ৰি উইথ হিম মানে মই তেখেতৰ সৈতে সন্মত নহয় ছেকেণ্ড হৈছে আই ডোণ্ট এগ্ৰি ডেটছ হিজ আইডিয়াছ ইয়াতে চাব লগা কথাটো হৈছে ইয়াতে হিজ আইডিয়াছ আছে হিজ আইডিয়াছ বুলি ক'লে মানুহ নহয় এইটো বস্তুটো কোনো এটা কথা টাইপৰ বস্তু অলৰাইট চ' ইয়াতে আমি কি ক'ম আই ডোণ্ট এগ্ৰি টু হিজ আইডিয়াছ আৰু তলৰটোত যদি তুমি চোৱা দেখা পাব যে আই ৱাজ ছেটিছফাইড ডেটছ দ্য কফি আছে আৰু আমি গম পাইছোঁ অলৰেডি যে ছেটিছফাইড লগত উইথ বহিব চ' ইয়াতে হ'বগৈ তোমাৰ উইথ চ' অপশ্যন দিয়া নাথাকিলেও পৰীক্ষা ছল্ভ কৰিব পাৰিবা যদি এইকেইটা তুমি মেমৰাইজ কৰি থৈ দিব পাৰা Thank you everyone for watching this video and I will bring the part 2 of this video soon, probably after 2 days. So till then, take care and have a great day. Bye.